फुनुंगानि बागैनो दिनै सिनि स्रांगाति फाइजाक जागाव नरकनो जों स्राय स्राय खालायो फुंनानि बागैनो BJP rok tabuk sajati kepelayang tunggu BJP sekang awujak first round second round BJP awujak BJP thangjak tei third round fourth round obahike kok naiko aro bahaino sabo bathangno tabuk sajati saimia pia ba tabuk sajati sung jaga lejar mamani counting khlai tongmani a jagani sung kagos to phai lejar mane aborno no Punuka tei sai boknarka BJP srai tabuk agu tongmani CPM ka tolawo tabuk sajortoi brongni je wansungma lukurok ni o jagao Donpur ni Tej Donpur assembly ni lukurok CPIM প্রার্থী কৌশিক চন্দ্র পেয়েছেন ৩,৪৫৫টি ভোট হিন্দু দেবনাথ বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৯,৫৬৭টি ভোট অনিল রিয়াং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট পেয়েছেন ১৭৬টি ভোট বাপ্পি দেবনাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট পেয়েছেন ১৩৮টি ভোট নোটা পেয়ে গেছে ১৩৮টি ভোট সেকেন্ড রাউন্ডের গণনা শেষে সর্বমোট ভোট ১৩,৪৭৪ আমি আবার ঘোষণা করছি দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনা শেষে ২৩ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীগণ যা যা ভোট পেয়েছেন আমি তা আবার বলছি কৌশিক চন্দ্র সিপিআইএম প্রার্থী পেয়েছেন ৩,৪৫৫টি বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৯,৫৬৭টি ভোট অনিল রিয়াং নির্দল প্রার্থী পেয়েছেন ১৭৬টি ভোট বাপ্পি দেবনাথ নির্দল প্রার্থী পেয়েছেন ১৩৮টি ভোট নোটা পেয়ে গেছে ১৩৮টি ভোট তেইশ বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনা শেষে সর্বমোট ভোট গণনা হয়েছে ১৩,৪৭৪টি খামনি তাকুক তাই বুক সং খানাইমান খানা স্রাই তাবুক sajortoi haino saklaijagoi tongo second round third round obaike kenorok স্রাই ke sungnorokno phunugoi tongnai egisani bisungono sungnorokno haina hai list ko khangke sawi khanarnai sabo besuk thangoi tong sabo bisi jitiwi tong sabo bisi thangoi tong tabuk sajortoi nokmani mangpiluo BJP no agugoi tongo obahai ni sung sawimano kogoi tongo lejar bahaino obaike no jeni je kok tamsanai jeni je boni jagbani abo srai khlaino kogoi tongo tabuk sajortoi BJP no agugoi tongo 20 Boksunagar Tej Donpur obaike borok ni jeta yang saito ongkai to 20 Boksunagar ni tei center ongkai yang ongkai Tej Donpur ni center ke kini bekhangno goni lai jani ja je baksa ongkai mokang somlaijak baksa ongkai to tamoni sanai khatong thoklaijak obahaino je BJP rok agui tongmani tabuk sajorotei to brongni lukurok hamjakma brongni je nasik laimani besango BJP phaikangke 20 Boksunagar Donpuro jodine BJP phaikangke lukurokni hamkra ingnai hini lukurok songai rohalaimani tabuk je songai rohalainai rokno khapulaijak borokni hamkra ingnai hinini tabuk bahaino agugoi tongo lukurokni hamjak mung lukurokni khairok hamjagoi je songlaimanni rok srai no ongoi tongo kini constituency ono tabuk sajorotei BJP agugoi tongmani nukjagoi tongo ke tabuk sajorotei sung norno thaisingo sung mangpilu phunungka SP phaiye je srai bongni o jagao je kahamano choloi tongo kaham keno Lukurok Hano Nugi Manka Donpur constituency second round result onkroi faikya BJP 9,577 CPIM 3,755 Nota 138 independent 138
धनपुर कन्स्टिट्युएन्सी को बीजेपी लीड खाइजाक CPIM सेकेंड राउंड लीड खाइ दंगो joto berama joto bukhate kun asjote round akhman ya gulo asuna saiman ka BJP lit khaitongo BJP khabrane phasing phataro gate bisganga budget tham unglai lukron rok nugi man khana sunamra girls school ni buskali ni nokla tai runok bishingo counting ungai tongo tai gate ni phataro hanga ke lukro kuthum laye jane bodol hamrai rok kuthum na rok bodol ni boro rok kuthum laye budget tham unglai Second round is the highest happy Don Paul. Second round ni BJP 9,577, CPIM 2,755, Nota 138, Independent 138. Tharawan sakana tharawan thakena tharawan sakana second round Tahu ni pakai box dengan kita tanda. Kedai makan kapon itu aku tay bokusong second round Don Paul pakai. Aro bahai do BJP no thangai tongo agui tongmani angke tabuksa jortoi je duita constituency hai ke lukurong ni khaklai hamjang mungrui songai rohmani hamkraing nai ini songai rohmani jani ja hamjak lai mungo tabuk nukiman kha second round Don Paul phaimani bisingo haina hai BJP no keplai engmani nukiman kha jeng teruk khlaiei teruk khlaiei jeng yang punungnai mangpili awat thai togo bahai ngi tong baji thom soklaijak baji thom soklaiei belaino khatung laijak lukrok busuk joratei hom laijak baji thum soklaijak je second round phaimani bisingo sawiman kha je tabuksa joratei BJP no thangai tongmani যদি দিত X বক্সনগর ও দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি হাইকা অ্যাসেম্বলি ও দুইটা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি নি হামজাগৈ লোকরংনি খাকলাयै যে কপ্লাই খাই রহমানি আ কপ্লাইনো তিনি লোকরক খাটুংলাইজাক দনপুর 20 বক্সনগর অবহাইকেনো তিনি খাটুংগৈ থম সকলাইজাক মানে নগৈ তংনরক তাকুতাই ফুকসং ইনকে নরক নগৈ মানাই যে bahai ngi tong lukrok bahai bopti ngi tong singnorok no mangpili phunugano naidi yango birindia police birindia busuk jorotoi kaham nugui tong busuk joroti ta mungui tong lukrok norok ngi manai je yango BJP rok ni jeta banati slaiei obo khai tong mani sing antruk Phai yango mangpili na hanani sengnai je yango busuk jorotoi agui tong busuk jorotoi tamungui tong belaino hamkaino lokrong ni song laimani lokrong ni khak laimani BJP agui tong mani nugui tongo hingkai sing norok no yango mangpili punuk nai je bahai ingui tongka lokrok busuk jorotoi siri khogjak lokrok busuk jorotoi agjak khapangni takuk tai bukuk song ang norok no punuk nai yango busuk joroti borok ngitong yango jeng ang thangai tongo yango je lokorok khaklaimani lokorok je songi rohlaimani a chongmung no tini assembly constituency duita a chongmung no tini rohojaka jotoni a chongjak no phiaba rohorei tini gonai jakha belaino khomdo tongkhunui tong tabuksa jorotei khabani takutai bukuk song norok nai nei di sing yango busuk jorotei phunuk manai normo sing phunuk nai yango belaikeno lokorok ni hamjak mung lokorok ni belaino walan lai ja haike ba chiri khogei je khomdo dong lai ja baji sok laiei belaikeno naithotok belaikeno tamsanai lokorok ko jagao line bus lajak butrang khlaiei bisa borok to yang mahabia phia ba jagao no kuthum laiei naising laijak musalainai am haini da chawansuk saimia phia o jagao nainai di yango BJP ni tamsanai a jagao candidate no naising laijak tabuksa jorti agui tongmani nugui tongnorok nainai di sing yang busuk jorti se tamsanai agui tong abonorok saimanai tabuksa jorti je second round third round paimani BJP no agui tongmani boni lukorok aikeno naising laijak je tamsanai
borokni khaklai hamjaklai jeroi ho tongmani nainadi borokni bosuk tamsanai naisingui kwbangmano baji thom thom khlai soklaijak omongkha yango je gonijak mani rung noklani simi o jaga o nyapino kanai আমি গণনা আমি যেভাবে দেখতে পেলাম এই যে কি বলে আপনার আপনি দেখাচ্ছেন ফুটেজগুলো সেখানে মনে হচ্ছে যে মানে গণনা তাহলে সেখানে যেখানে আমার তাহলে আমার কি হতো ওভার কনফিডেন্স করবই আর একটা হতে পারে না আমি বুঝতে গেছি তাহলে আমাকে রুটি শিখতে হবে তাহলে রাজনীতি রুটি শেখার যাবো না সেটাকে বিষয় করে আমি রাজনীতি করবো কিন্তু তাতে আপনার কি লাভ হলো আপনার পার্টি কি লাভ হলো ঠিক আছে একটা শুনুন একটা প্রতিষ্ঠান সঠিক প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য সঠিক নেতৃত্ব এবং আপনার উন্নত নেতৃত্ব চাই তাহলে এই যে আপনি গেলেন না আপনার না যাওয়ার ফলে যে হার হয় তাহলে আপনার যে নেতৃত্বের যে একটা অভাব সেটা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে একদম সুস্পষ্ট পাশাপাশি দেখুন শাসক দল বিজেপি তার প্রথম শুরু থেকে কর্মী সমর্থক নেতৃত্ব মিনিস্টার থেকে মন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু তার ভোটটাকে এই ভোট প্রক্রিয়াটাকে একদম পুরোপুরি ভাবে কিন্তু একটা মানে আপনার ভাবে নিয়েছে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে এই গুরুত্ব দেওয়া মানে কি ভোটারদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ভোটারদের আস্থা তৈরি হলো সেক্ষেত্রে ভোটাররা আরো সহযোগী হলো যে না আমার আমি এটা শুনুন এই যে একটা উপনির্বাচন শুধু এটা উপনির্বাচন নয় সেটা কিন্তু ভারতবর্ষকে অনেক জায়গায় দেখাবে যে INDI এর যে একটা জোর সেটা সাধারণ একটা উপনির্বাচনে ব্যর্থ তাহলে সেক্ষেত্রে কত বিষয় থাকে সেটা কিন্তু হয়নি এখানে আমার পরের প্রশ্নটা এটা নিয়েই থাকতো জোরটা কিন্তু হয়নি মানে একেবারে আমরা বলতে পারি খেলা শুরুতেই দুটো দল কিন্তু মাঠ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে তা কিন্তু সরাসরি সাপোর্টও করেনি সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানের বিষয়ে কিছু বলতেও চায়নি আমরা জোটটা কিন্তু এখন অন্তত এই দুটো নির্বাচনের জন্য বলতে পারি না তাহলে তো মানুষ আরো আপনার দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকবেন কারণ কি আমি যদি খুলে বলি যে হ্যাঁ না ভাই তুমি বন্ধু সেক্ষেত্রে অনেক শত্রুও কিন্তু বন্ধু হতে পারে কিন্তু আমি খুলে বললাম না তোমার বন্ধু নেই তাহলে তুমি বন্ধু না শত্রু না তোমার পজিশন কি মানুষ তার জন্য একটা বিচারে ভুগছে এবং তার বিশেষ প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করবো যে এগুলো করে ধরেন এখানে বলছি আর প্রার্থী দেবো না আবার কোথাও গিয়ে আমি প্রার্থী দিচ্ছি আমার অপোজিশন হয়ে যাচ্ছে কেরালায় গিয়ে অন্য সমীকরণ এই সমীকরণের পর সমীকরণ গণিত করতে করতে মানুষের আস্থা কিন্তু মানুষের যে একটা পার্টির উপর রাজনৈতিক দলের উপর ওনাদের উপর এটা কিন্তু ধীরে ধীরে না মানে মোটামুটি হারিয়ে গেছে বলা যেতে পারে আর আপনার যদি তার থেকে যদি কাজে লাগাতে পারেন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে কোনো দল কোনো পার্টি টিকে থাকতে পারেনি মুছে গেছে কারণ আপনার প্রধান শক্তি যেটা হচ্ছে তারুণ্যের শক্তি তো তারুণ্যের শক্তি এখানে দেখা যাচ্ছে যে পুরোপুরি ভাবে মানে একদম বিপর্যস্ত তার জন্য সবাই পিছিয়ে যাচ্ছেন না এটা স্বাভাবিক হয় যে আমার পাশে যদি আমার পুলিশ না দিতে পারি আমি কাউন্টিং এজেন্ট না দিতে পারি সেক্ষেত্রে তো আমার ব্যর্থতা মানে একদম পুরোপুরি ভাবে প্রকাশ আমি ভোটে মানে ভোট বয়কট করলাম কিনা সেটা মানুষ নিয়ে নেবে যে কেন ভোট বয়কট করার পিছনে গণতন্ত্র না ষড়যন্ত্র মানুষের প্রতি ভোটারদের প্রতি ঠিক ঠিক মৃন্ময়দা আমরা 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 এই পর্বের আলোচনাটা শেষ করব তার আগে আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনার কি মনে হয় না যে বাম প্রার্থীকে যারা প্রার্থী করেছেন বামেরা অন্তত যেটা অরিন্দম দাও বলার চেষ্টা করেছেন যদি এখনো এটাকে আমরা INDI এর জোট বলতে পারি না বা ইন্ডিয়ার জোট বলতে পারি না কারণ সরাসরি সমর্থন এখনো বিরোধীরা এক মঞ্চে ত্রিপুরা রাজ্যে আসেনি এই নির্বাচনে কি একটা বার্তা দেওয়া যেত না আমি আপনার সঙ্গে আজ থেকে কয়েকদিন আগেও আলোচনা করছিলাম এই বিষয়টা যে বিরোধীরা যদি এক মঞ্চে এসে অন্তত এই দুটো নির্বাচনে এই দুটো উপভোটের নির্বাচনে তারা যদি একটা মঞ্চে আসতেন মথা কংগ্রেস বাম যদি আসতেন যেটা 23-এও সম্ভব হয়নি 23-এ ফলাফলে যদি আমরা দেখি এখন তারা বলছেন যে এক মঞ্চে এলে হয়তো বা ফলাফলটা অন্য হতো আমি 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 বলবো যারা পরে অনুতাপ করেন
তাদের কোনো রাজনীতিতে আমি বলবো একেবারে তারা হয়তো বা খেলাগুলো বুঝতে পারেন না, সেখানে নিঃসন্দেহে সেটা বিজেপির জন্য একটা বিশাল সফলতা যে তারা বিরোধীদের চোখে ধুলোটা অন্তত দিতে পারেন। কিন্তু সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যেভাবে এক মঞ্চে না আসতে পারা, এক মঞ্চে রামনগরে দাঁড়িয়ে হয়তো বা সভার মঞ্চে যাচ্ছেন, কিন্তু তাতেও লাভের লাভ কিছু হলো না, মথা একাধিক আসনে প্রার্থী দিল, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এবারের উপভোটে তারা কি এটা শিক্ষা নিতে পারলো না যে অন্তত একটা মঞ্চে আসি, মানুষকে বার্তা দেই যে আমাদের ভোটটা যেন ভাগ না হয়? শুধু কি করলেন, প্রার্থী দিলেন না। কেন কংগ্রেস কেন প্রার্থী দিলেন না? হয়তোবা তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে, তার জন্য প্রার্থী দিতে পারলেন না। মথা হয়তোবা দেখেছেন যে 23-এ তো তারা প্রার্থী দিয়েছিলেন, কিন্তু ভোট যেটা পাচ্ছেন সেটাতে তারা জয়ের মুখ দেখতে পারবেন না, তাদেরও সাংগঠনিক দুর্বলতা। যদি সেটা না হয়, সাংগঠনিক দুর্বলতা যদি না থাকে, তাহলে তারা কেন এক মঞ্চে এলেন না বা কেন প্রার্থী দিলেন না? কোনটা অসুবিধে ছিল, এটা একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে যদি এক মঞ্চে আসতেন তাহলে কি আজকের ফলাফলটা একটু অন্য হতো না? একটু তাদের জন্য, বিরোধীদের জন্য স্বস্তিদায়ক হতো না? কি বলছেন আপনি, কি বলবেন? না, আমার যেটা মনে হয়, ধরুন মানে তিনটা রাজনৈতিক দল, একটা রিজনাল পার্টি, দুটো ন্যাশনাল পার্টি, তারা যদি ধরুন আপনার একই মঞ্চে এসে ক্যান্ডিডেট দিত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তিনটা রাজনৈতিক দল তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ময়দানে নামতে পারত। সেটা তাদের কাছে একটা সুযোগ ছিল। এখন ধরুন রাজ্যে কংগ্রেসের হচ্ছে 3 জন এমএলএ, পিপলামাথা অ্যাসেম্বলির মধ্যে পার্টি হচ্ছে সিপিআইএম, দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। এখন ধরুন দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হলেও মানে সিপিএম পার্টি এখনো পর্যন্ত রাজ্যে অঘোষিত ভাবেই প্রধান বিরোধী দল, অঘোষিত অসংসদীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে, সংসদের বাইরে, মানে বিধানসভার বাইরে। এই যে তারা একটা বড় দল, আমার কাছে মনে হয় তাদের দায়িত্বটা সবচেয়ে বেশি ছিল। এটা তাদের পার্টির ব্যাপার, আমরা তো আর সেটা বলতে পারি না কি ভেতরে কি আসল বিষয়। তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি নমনীয় ভাবে আর দুটো রাজনৈতিক দলকে একসাথে করে নির্বাচনী ময়দানে নামার জন্য। এখন ধরুন আমি কি ঠিক করলাম সেটা তো আর দুটো রাজনৈতিক দলের সহমতের উপরেই, আমার সিদ্ধান্তটা বাকি দুটো রাজনৈতিক দল একমত হওয়ার পরেই কিন্তু আমরা ময়দানে নামতে পারি। যেটা কংগ্রেসও বলেছে বা পিপলামাথাও বলেছে, এই কথাগুলো তারা বলেছে ফার্স্ট রাউন্ড মিটিং এর পরে বা সেকেন্ড রাউন্ড মিটিং এর পরেও তারা এটা বলেছে। তো সেদিক থেকে মনে হয় তারা যদি, কারণ তারা তো নিজেদেরকে ভাবে আমরা মেইন অপোজিশন বিজেপির বিরুদ্ধে, স্বাভাবিক কারণে আমরা যদি আগে ডিক্লেয়ার করি তাহলে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তারা। এটা নিজেরাই নিজেদের পলিটিক্যাল কম্পালশনের কারণে, রাজনৈতিক বাধ্যতার কারণেই তারা আমাদের সাপোর্টে দাঁড়িয়ে দেবে, এটা ছিল একটা ধারণা। আরেকটা হতে পারে যে এই এক রাউন্ডের উপরে আলোচনা করা হলো, কিন্তু তারা হয়তো জানেন প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল পলিটিক্যাল মোটিভটাকে, ধরুন আমি রাজনৈতিক ভাবে উপরে আলোচনা করলাম আর ইন্টারডেলে আমি দেখলাম যে না, তার মোটিভটা সেই জায়গাতে নেই, এই জায়গাতে সেই ইউনাইটেড হওয়ার জায়গাতে নেই। আপনি প্রেস মিটটা যদি আমরা দেখি, প্রেস মিটে কিন্তু আমি আগেও আপনার এটাতে বলেছি, প্রেস মিটে কিন্তু তারা স্পষ্ট বলেছেন যে কেন আমরা সিপিএম কে ভোট দিব, এটা তো বলেছেন। এখন বলেছেন যে আমাদের দাবিটা, নেদারল্যান্ডের দাবিটা শুধুমাত্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই সমাধান দিতে পারে, অন্য কেউ দিতে পারে না, এভাবে তো তারা বলেছেন। এটা কোথাও না কোথাও স্পষ্ট যে তারা যদি ইউনাইটেড হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যে পলিটিক্যাল অবজেকশন আছে বা রাজনৈতিক যে বাধ্যবাধকতা আছে, সেই জায়গায় তাদের পক্ষে ইউনাইটেড হওয়াটা সম্ভব না। এই দিক থেকে তারা হয়তো ধরুন উপরের একটা আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাদের পলিটিক্যাল রাজনৈতিক যে বাধ্যবাধকতা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের পক্ষে ইউনাইটেড হওয়াটা সম্ভব না। এই দিক থেকে বলছি যে এটা একতরফা হোক বা ইউনাইটেড আমি আপনি আকাঙ্ক্ষা করতে পারি, কিন্তু রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এক একজনের কাছে, এক একটা রাজনৈতিক দলের কাছে এক এক রকম থাকে। সেদিক থেকে বলছি এটা আমার আকাঙ্ক্ষা হতে পারে, কিন্তু বাস্তবটা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ভিন্ন রকম, সেরকম আমি শেষ করব আলোচনা। বামেদের এই করুণ অবস্থা কেন? আমি এই প্রশ্নটা দিয়ে শেষ করব। বামেদের এই করুণ অবস্থা কেন? মানে বিজেপি পেল যে কেন্দ্রে, বক্সনগরে 2023-এ বামফ্রন্টের প্রার্থী শামসুল হক জয়ী হয়েছেন, উনার অকাল মৃত্যু, কিন্তু এত করুণ অবস্থা যে প্রথম রাউন্ডে 375টা ভোট, বিজেপি প্রার্থী 7,796টা ভোট, ভোটের ব্যবধান প্রথম রাউন্ডে একেবারে কম করে 7,000 ভোটের বেশি।
না, সেটা ধরুন আপনার দেখুন বিজেপি যেভাবে মানে রুলিং পার্টি যেভাবে নেমেছে, তাতে যদি তারা 10,000 লিড না পেত, 10,000-এর মতো যদি তারা লিড না পায়, তাহলে তো তাদের পক্ষে এটা একটা অসম্মানজনক ব্যাপার হতো যে আমরা 10,000 এত সবাই মিলে নেমেছি কিন্তু 10,000 ভোটের মার্জিন আমরা এক্সিট করতে পারলাম না। সেদিক থেকে একবার এটা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি হবে, যেদিকে এই ফার্স্ট রাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি। এখন সেটা হচ্ছে যে এটা স্টেটের ক্ষেত্রেও ভালো বেটার, আবার ধরুন এটা আমি জাস্ট সময় শেষ, তার জন্য বলছি এটা ন্যাশনাল লেভেলও এফেক্ট হতে পারে, মেবি এটা পরের ব্যাপার। হ্যাঁ। কিন্তু সেটা হচ্ছে যে এই যে ধরুন করুণ অবস্থার পেছনে তারা যেটা দায়ী করে যে ছাপ্পা দিতে না পারা, তাদের ভোটার আটকে দেওয়া, তো তাদের ভোটারকে আটকে দিয়ে যদি মানে ছাপ্পা ভোটটা হয়ে থাকে, সবই কারণে আপনি তো আপনার মার্জিনটা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করেন। আমি বলছি তাদের এই অভিযোগটা অফিসিয়াল রেকর্ড নেই, মানে ইলেকশন কমিশন সেই রেকর্ডটাকে সেই অভিযোগটাকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবু বলছি তাদের এই অভিযোগটা তারা বলবেন যে এটাই সত্যতা প্রমাণিত হলো, এই হচ্ছে তাদের দৈন্যদশা। হরিন্দম বাবুর কথাটা মানে আমি মনে করি যে উনি ব্যাপারে যে স্টেটমেন্ট আছে সেই স্টেটমেন্টটা যদি বাস্তবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, প্রয়োগ করা হয়, যে আমার ভোটাররা ভোট দিয়েছে, তো তারা বলবেন আমার ভোটাররা তো ভোট দিতে পারেনি, আমার ভোটারের ভোটটা তো খরচ করে নেওয়া হয়েছে, চিনচাই করে নেওয়া হয়েছে, ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে, যেটা বলেছেন ছাপ্পা চিফ মিনিস্টার এখন ছাপ্পা থেকে নিজের গাটা মানে মুক্ত করতে পারেনি, প্রেসমিটে এটা বলেছিলেন। আমি আমার যতটুকু মনে আছে যে তাদের যে প্রেসমিট সেটা বলেছিলেন ছাপ্পা চিফ মিনিস্টার। আমি আরেকটা আপডেটস দিতে চাইবো যে আপডেটসটা আমরা এখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ধনপুরের ক্ষেত্রে, আমি মৃন্ময় দা একটু থামাচ্ছি, আমি আপনারও নিঃসন্দেহে সময় হয়েছে আমি জানি, আমি একটু হ্যাঁ আমার সময়টা হয়ে যাচ্ছিল, আমি একটু একটা আপডেট দিয়ে নিচ্ছি, আপনি একটু সঙ্গে থাকুন একটা আপডেট দিচ্ছি। হ্যাঁ আমি আসছি আমি একটু সময় নিচ্ছি, আমি একটা আপডেট দিতে চাইছি। বিজেপি প্রার্থী ধনপুরে প্রাপ্ত ভোট প্রথম রাউন্ডের শেষে যেটা আসছে 7,341 এবং বাম প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি 1,276টি ভোট। বাম প্রার্থীর ধনপুরে প্রাপ্ত ভোট 1,276 এবং নিঃসন্দেহে বক্সনগর এবং ধনপুরের যে ফলাফল সেটা কিন্তু একেবারে অন্যরকম চিত্র দেখা যাচ্ছে। আরো বক্সনগরের ছবি, বক্সনগরে দ্বিতীয় রাউন্ডে তো আরো করুণ অবস্থা বামেদের, দ্বিতীয় রাউন্ডে করুণ অবস্থা বামেদের 159 দ্বিতীয় রাউন্ডে যে কটা গণনা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র 159টি ভোট বামেদের দিকে, 7,005টি ভোট বিজেপির দিকে। ভাবতে পারছেন কতটা করুণ অবস্থা। নিঃসন্দেহে যে দলটা বক্সনগরে 2023-এ জয়লাভ করেছিল বক্সনগর কেন্দ্রে, সেই দলটার নিঃসন্দেহে পরপর দুটো রাউন্ডে এতটাই করুণ অবস্থা যে প্রায় বলা যেতে পারে 14,000 ভোটে এগিয়ে গেছে বিজেপি প্রার্থী। আমি নিঃসন্দেহে আমি দুজনকেই খুব অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের সঙ্গে মৃন্ময় দা ছিলেন, অরিন্দম দা ছিলেন। আমি অরিন্দম দাকে দিয়ে শেষ করবো। মৃন্ময় দা একটু জরুরি কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের আলোচনা কিন্তু চলবে, আলোচনা থাকবে, আলোচনা আমরা করব। আমি অরিন্দম দার কাছে একটু আসার চেষ্টা করবো। অরিন্দম দা, এই যে করুণ অবস্থা বামেদের, সেটা কি আপনি কোনোভাবে এই বিষয়টা বলবেন যে যেই ব্যক্তিটা যেই দল এই কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন 2023-এ, যেই দলটা, তারাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নিঃসন্দেহে এতটা করুণ অবস্থায় পড়লেন যে তাদের ভোট ব্যাংকে মাত্র ভোট যাচ্ছে 159 দ্বিতীয় রাউন্ডে, অথচ বিজেপি প্রার্থীর দিকে 7,000-এর উপরে ভোট, 14,000 ভোটে লিড করছে বিজেপি প্রার্থী। অথচ এই বক্সনগর কেন্দ্রে মানে এই তফাজ্জল হোসেনই 2023-এ তাদের ভোট, তফাজ্জল হোসেনের ভোট কিন্তু অনেকটা কম ছিল। কিন্তু বাম প্রার্থীর এই করুণ অবস্থার পেছনে কি কারণ বলুন? এটা আমি বারবারই বলার চেষ্টা করেছি এবং আমার পূর্ববর্তী আমি যা বলে আসছিলাম যেভাবে, তো তার এই প্রধান কারণগুলো সেগুলোই ছিল। আর এখন এই ক্ষেত্রে যেভাবে ওনারা ট্রেনিং করছেন, মানে পেছন দিকে যাচ্ছেন, এটা রিকভারি করা খুবই মুশকিল। আর সেক্ষেত্রে তো আমার এখন নতুন করে কিংবা 10,000 যদি না যেতে, তাহলে এটা হয়তো মানে এসব বিষয় একটা হতে পারে, বিজেপির মতো দল, শাসক দল, এটা
ওই রকম কিছু না, কিন্তু এটা মেকানিক্যাল কিছু না। হুম যা ভোট দেওয়া হয়, হুম যেভাবে ভোট দিয়েছে তারা মানে ভোটাররা, তার আমরা হুম পাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে 10,000 ভোটে জেতা কিংবা সেটা কোনো মেকানিক্যাল বিষয় না, কিংবা কোনো ডিভাইস না যে আমি তাকে 10,000 সংখ্যায় দিতে পারবো। হ্যাঁ, আর ভিন্নতার একটা অনুভূতি আমি সম্মান করি যে এই উপভোট শুধু উপভোটটা, সেটা ভারতবর্ষে ফলন করবে, মানে ভোটারদের ক্ষেত্রে। হুম সেটা অবশ্যই আমি তো সম্মান হুম জানাই ওনার, হুম এবং উনি একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে যেটা উনি ভেবেছেন হুম সেটা সঠিক ভেবে। হুম আর পরবর্তী ঠিক ছাপ্পা এগুলো দেখুন, এখন আমাদের ভারতবর্ষে কথা বলার জন্য আমরা অনেক কিছু বলে থাকি, তা আবার মানে সর্বোচ্চ হুম মানে বলে আসতে হয় যে মাফি চেতে হয়, মাফি চাইতে হয়, আমাকে ক্ষমা চাইতে হয় যে আমি আর সেকেন্ড টাইম এসব হুম বলবো না। হ্যাঁ, যেরকম আমরা দেখি চকিদার হুম চোর হে, ঠিক আছে, এবং এগুলো হুম নিয়ে আমরা হুম দেখেছি। তো এখন কেউ যদি বলেন হুম সেরকম, বলার কিছু নেই, কিন্তু হুম মানুষ যে প্রক্রিয়ায় ভোটদান প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে যে হুম বিচারটা করতো, মানুষের বিচার মানে বিচারালয়, গণতান্ত্রিক হুম বিচার ভোট প্রদানের মাধ্যমে, সেটা কিন্তু আপনাকে মেনে হুম নিতে হবে। তার জন্য আপনি বাহানা অজুহাত অনেক কিছু করতে পারেন, সে তারপর ফল আসবে হুম না, সুফল আসবে না। যার আমরা সামর্থ্য হুম আছে দেখতে পাচ্ছি দুটো কেন্দ্রে। তো এই হুম ক্ষেত্রে হুম মানুষের পৌঁছে মানে পৌঁছানোর যে একটা বিঘ্নতা, তাদের যে একটা আপনার যে ওনারা বুঝতে পারেননি, হুম এটার ব্যর্থতা হুম কিন্তু আর একদম ঠিক পুরোপুরি ভাবে স্পষ্ট হয়ে ঠিক উঠে ঠিক আমরা 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 অরিন্দম দা আমরা একটু এবার গণনা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছি। আমরা এই আলোচনাগুলো নিয়ে ফিরবো, আপনারা থাকবে আমাদের সঙ্গে আজকে, নিঃসন্দেহে আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করবেন। আমরা আমরা গণনা কেন্দ্রের দিকে যাব, গণনা কেন্দ্রের ছবিগুলো একবার দেখানোর চেষ্টা করব যেখান থেকে ছবিগুলো আসছে। আমি আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাইছি যে ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি ধনপুরের প্রথম রাউন্ডের গণনার পর বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 5,341 এবং 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 আমরা যেটা সিপিআইএম প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট দেখতে পাচ্ছি, যেটা ধনপুরের দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রথম রাউন্ডের গণনা শেষে 1,276, এবং বক্সনগরে দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনা যখন চলছে তখন বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 7,005টি, সিপিআইএম প্রার্থীর একেবারেই করুণ অবস্থা, 159টি ভোট, মাত্র 159টি ভোট বলতে হচ্ছে। মিজান হোসেন তিনি যেদিন তখন সেদিন আমাদের ক্যামেরা দেখে পালিয়ে গেছেন, ক্যামেরা দেখে কথা বলতে চাইছিলেন না, ঘর থেকে বেরোতে চাইছিলেন না, ঠান্ডা ঘর যেটা বিন্দু দেবনাথ বলার চেষ্টা করেছেন বাম প্রার্থীদের নিয়ে, ঠান্ডা ঘর থেকে বেরোতে চাইছিলেন না, আজকে গণনা কেন্দ্রে না গিয়েও এটাই বললেন। এবং তিনি যেটা বলছিলেন যে উনি যদি কথা বলেন ক্যামেরার সামনে উনার ভোট প্রক্রিয়াতে নাকি ব্যাঘাত ঘটবে, কি বলতে চাইলেন, কি বোঝাতে চাইলেন উনি আমাদেরকে, সেটা উনি একমাত্র জানেন। এবং উনার ফলাফল কিন্তু এই করুণ অবস্থা এটাই বলছে যে 159টি ভোট যে বাম প্রার্থী পাচ্ছে, সেই বাম প্রার্থীর পিতা এই বক্সনগর কেন্দ্রে 2023-এর নির্বাচনে, একেবারে বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল বাম প্রার্থী, কিন্তু 4 মাসের ব্যবধানে করুণ অবস্থা বাম প্রার্থীর, 159টি ভোট মাত্র পেয়েছে। ধনপুরের দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনার আমাদের কাছে খবর চলে এসছে, বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 4,206টি এবং বাম প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 2,497টি। আমরা গণনা কেন্দ্রের ছবি দেখবো।
হ্যালো, যে খবরটির দিকে এই মুহূর্তে নজর রাখছি আমরা, তৃতীয় রাউন্ডের গণনা শেষ। তৃতীয় রাউন্ডের গণনা শেষে কিন্তু বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি প্রার্থী, বলতে হচ্ছে বিপুল ভোটে পিছিয়ে রয়েছে প্রার্থী মিজান হোসেন, যিনি মিডিয়া বাইট দিতে ভয় পাচ্ছিলেন। ওনার প্রাপ্ত ভোট হচ্ছে মাত্র 534টি ভোট। মাত্র 534টি ভোট পেয়েছেন মিজান হোসেনের প্রাপ্ত ভোট মাত্র 534। 14,711টি ভোট পেয়েছেন তোফাজ্জল হোসেন, যিনি 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে লড়াই করেছিলেন এবং এই কেন্দ্র থেকে লড়াই করে তিনি প্রায় আমরা বলতে পারি নিঃসন্দেহে উনি কিন্তু সেখানে কিন্তু একটা জয়লাভ করতে পারেননি। কিন্তু বাম প্রার্থী, আমরা যদি বলি শামসুল হকের কথা, শামসুল বাম প্রার্থী, তিনি কিন্তু জয়লাভ করেছিলেন একটা ভালো ভোটের মাঠে। কিন্তু সেই জায়গায় উনারই ছেলে কিন্তু আজকে করুণ অবস্থা, এক প্রকার বলতে হচ্ছে
বাম প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে যিনি লড়াই করছেন, বাম প্রার্থী মিজান হোসেন, উনার পিতা যিনি এতদিন বিধায়ক ছিলেন এই কেন্দ্র থেকে, শামসুল হক, 4 মাসের ব্যবধানে। আর এই কেন্দ্রেই যখন নির্বাচন হচ্ছে, শামসুল হকের ছেলে যখন লড়াই করছে, তখন উনার প্রাপ্ত ভোট হচ্ছে মাত্র 534। 14,711টি ভোট পেয়েছিলেন তোফাজ্জল হোসেন পেয়েছেন। তোফাজ্জল হোসেন তৃতীয় রাউন্ডের গণনা শেষ। ধনপুরেও কিন্তু একই ছবি, ধনপুরের ছবিটাও কি রয়েছে আমরা দেখব। ধনপুরের ছবিটাও আমরা দেখবো। ধনপুরের ছবি যেটা দেখতে পাচ্ছি, ধনপুরেও কিন্তু একেবারেই কোন অবস্থা, বাম প্রার্থী রয়েছেন। ধনপুরের ছবি নিঃসন্দেহে কিন্তু আরো 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 একেবারে বলতে হচ্ছে বিজেপির পক্ষে রয়েছে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে একটা বিষয় কিন্তু বুঝতে হবে যে এবারের উপনির্বাচনে কিন্তু মানুষের যে ম্যান্ডেট বা যেটা বলা হয় রায়, সেটা অনেকটাই বিজেপির পক্ষে রয়েছে। ধনপুরে বিন্দু দেবনাথের প্রাপ্ত ভোট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি প্রথম রাউন্ডের গণনার পর 5,341 এবং বিন্দু দেবনাথের প্রাপ্ত ভোট ধনপুরে 5,341 এবং সেখানে কৌশিক চন্দ্র বাম প্রার্থী, বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথের প্রাপ্ত ভোট 5,341, কৌশিক চন্দ্র বাম প্রার্থী প্রাপ্ত ভোট 1,276। 4,065টি ভোটে পিছিয়ে আছেন বাম প্রার্থী। করুণ অবস্থা বলতে হচ্ছে।
এই মুহূর্তে যে খবরটির দিকে নজর রাখবো, ধনপুরের ছবি। ধনপুরের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ধনপুরে বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথ, ধনপুরে বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথের ভোট দিয়ে আমরা নজর রাখবো, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিন্দু দেবনাথের প্রাপ্ত ভোট কিন্তু এখন অনেকটাই বাম প্রার্থী থেকে এগিয়ে রয়েছে বিন্দু দেবনাথের প্রাপ্ত ভোট আমরা যেটা আমরা জানতে পারছি, নির্বাচন কমিশনের যেটা তথ্য, 5341। বামেদের ভরাডুবি ধনপুরে বলা যেতে পারে। বামেদের চূড়ান্ত ভরাডুবি ধনপুরে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধনপুরের ছবি আপনারা দেখে দেখানোর চেষ্টা করছি। চূড়ান্ত ভরাডুবি বামেদের, সেখানে বামেদের প্রাপ্ত ভোট হচ্ছে গিয়ে মাত্র প্রাপ্ত ভোট 1000, এবং বিন্দু দেবনাথ বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 5341। ধনপুরে কিন্তু আরো একবার বিজেপি জয়ের দিকে হচ্ছে, যেটা ধনপুরের নির্বাচনে 2023-এ আমরা দেখেছিলাম প্রতিমা ভৌমিক জয়লাভ করছিলেন। উনি পদত্যাগ করায়, বিধায়ক পদ ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে কিন্তু ভোট হয়েছিল, এবং সেখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে দাঁড়িয়ে, সেখানে কিন্তু নির্বাচনে বিন্দু দেবনাথ কিন্তু সেই ট্রেন্ড ধরে রেখে এগোতেন, এবং কিন্তু বামেদের একেবারে চূড়ান্ত ভরাডুবি বলা যেতে পারে। বিন্দু দেবনাথ গণনা কেন্দ্রে ঢোকার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিন্দু দেবনাথ গণনা কেন্দ্রে ঢোকার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিন্তু নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কিন্তু নিঃসন্দেহে জায়গায় যে বক্তব্যটা তিনি পেশ করেছিলেন, যেটা বলার চেষ্টা তিনি করেছিলেন বিন্দু দেবনাথ তাকে, যে বামেরা শীত ঘরে রয়েছে, শীতের দেশে রয়েছে, তাই তারা আজকে অবস্থা, করুণ দশা, তারা কিন্তু সেটাকে ভরাডুবি হিসেবেই দেখছে বিন্দু দেবনাথ, যে বিষয়টা কিন্তু বললেন, এবং বললেন যে বামেরা একেবারে চূড়ান্ত হারের ভয়েই কিন্তু আজকে এই গণনা কেন্দ্রে আসলে। শুনবো বিন্দু দেবনাথের বক্তব্য। গণনা প্রায় যতটুকু আমাদের কাছে খবর শেষ হয়ে গেছে, কি ট্রেন্ড? 100% উইন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনারা দেখছেন গত পরশুদিন আমাদের বিপক্ষে যারা রয়েছেন ওনারা অলরেডি বয়কট করেছে। এর অর্থ আমি আগেও বলেছিলাম যে তারা ঠান্ডা ঘরে বসে এই কনফিডেন্স নেই, তারা বলে শেষ পর্যন্ত এমন এক কিছু হলো আমাদের জন্য এতে কোনো সমস্যা নেই, আমরা আমাদের করে যাচ্ছি, জনগণ পাশে আছে। আপনারা বিশ্লেষণ বসেছিলেন, আর জনজাতিদের কতটা পেয়েছেন বলে এখনো পর্যন্ত আপনারা এখন পর্যন্ত আমাদের আমাদের জনজাতির প্রায় 70% আমাদের সাথেই আছে। অনেক ধন্যবাদ। প্রথম রাউন্ড গণনা প্রায় যতটুকু আমাদের কাছে খবর শেষ হয়ে গেছে, কি ট্রেন্ড? 100% উইন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনারা দেখছেন গত পরশুদিন আমাদের বিপক্ষে যারা রয়েছেন ওনারা অলরেডি বয়কট করেছেন। এর অর্থ আমি আগেও বলেছিলাম যে তারা It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. How can I become what I want to be? ধনপুর এবং 22 নম্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যারা এজেন্ট রয়েছেন, এজেন্টরা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছে গেছেন। আপনাদের সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি রাজধানী টিভিতে।